لو ديرني جور دان كونداني. الكاتب ديال هذا الكتاب هذا هو فيكتور هوغو. هذا الكتاب هذا كيهضر لينا على المعاناه ديال واحد الشخصيه اللي محكوم بالاعدام، اللي كيعيش اللحظات الاخيره ديالو قبل ما يموت، واللي كيوصف لنا الاحاسيس ديالو والمشاعر ديالو والمعاناه اللي يعيش فيها قبل ما انه يدوز لهذا الحكم هذا، وقبل ما انه يعيش اخر اللحظات في عمره. لا تخوازيام دي شوز لا بيوغرافي دو فيكتور هوغو. كيف ما كتشوفوا هذه هي الصوره ديال فيكتور هوغو. هو كاتب صراحه كبير، احسن الكتاب او افضل كاتب في فرنسا، في تاريخ فرنسا. يعني الراي ديالي هذا شخصي، لانه صراحه يعني كتابات يونيفرسيل عنده. فوالا سون نون كومبلي اي فيكتور ماري هوغو. اول حاجه تعقلوا على الاسم الكامل فيكتور ماري هوغو. Il est né en 1802 à Besançon, 1802 في بيزونسون. فيكتور هوغو est un écrivain. هو كاتب. لاحظوا هذا السيد هذا c'est un romancier. هو فوالا روائي، يعني كيكتب روايات. c'est un poète، شاعر صراحة رائع. c'est un dramaturge. هنا للعلم أن فيكتور هوغو عنده واحد فوالا، يعني واحد القضيه بعدا نقولها لكم، ما تبقاوش تنطقوا هوغو، راه سي با هوغو، راه الهاء ما كايناش فرنسيه، سي هوغو. فوالا عنده واحد القصيده على الرسول صلى الله عليه وسلم، كيمدح فيها الرسول ديال الاسلام اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه قصيده ممكن تقراوها، ممكن تقلبوا عليها، ديروا بويم دو فيكتور هوغو سور لو بروفيت دو الاسلام، هكا غادي تقراو قصيده زوينه. سي ان دراماتورج، سا فو دير il écrit des pièces de théâtre en politique. هو واحد رجل سياسه، يعني هو عنده مواقف ضد الدوله، ضد الظلم، ضد فوالا. سي ان اكاديميسيان بمعنى يعني في الاكاديمي، اكاديمي فوالا. اي انتيليكتويل اونغاجي فرونسي، ومفكر اللي هو اونغاجي، يعني عنده قضايا، عنده مواقف، عنده مبادئ فوالا. Voilà, il est considéré comme l'un des plus grands écrivains français marquant l'histoire de la littérature française du 19e siècle. يعني هو كيتعتبر من أكبر الكتاب الفرنسيين اللي يعني ils ont marqué l'histoire dans la littérature française. يعني عندهم تأثير وعندهم وزن في الأدب الفرنسي، وخصوصا ديال القرن التاسع عشر. Il est décédé, ça veut dire il est mort. غادي يموت في 1885 à Paris. غادي يموت في باريس. حفظوا لو lieu ديال la naissance, le lieu ديال le décès, ou la date de décès, ou la date de naissance, le nom complet. وخذوا عليه بعض المعلومات هنا. يعني مات في 83 سنة. Parmi ses œuvres هنا راه عنده قشله تاع الكتوبه صافا. وكنتوما ممكن تشيرشيو يا بلي. انا هي كنقترح عليكم، وانا ديما كيف ما كندير مع التلاميذ ديالي كنقترح عليهم دي تيتر اللي ساهلين، ما يكونش طويل لو تيتر، لان باش ما كان طويل تقدر تنساه. دونك انا مثلا لي شاتيمون، لي ميزيرابل، البؤساء، هذا كتاب معروف. لي شاتيمون، لي ميزيرابل، نحفظ هاد الجوج هادو، نعقل كيفاش كيتكتبوا، ونكون واجد في اي لحظه اني غادي نحتاج هادشي في امتحان جهوي او نحتاجو في الفروض. فوالا. Victor Hugo est né le 26 février 1802 à Besançon. Son père est général dans l'armée napoléonienne, sa mère est orpheline. Dès 1816, il affirme sa vocation littéraire. Je veux être Chateaubriand ou rien. En 1827, Victor Hugo définit le drame romantique dans la préface de Cromwell et s'impose comme chef de file de l'armée romantique, la base du Cénacle. Le 25 février 1830, sa pièce de théâtre Hernani déclenche une véritable guerre entre classique et romantique. Parmi les soutiens de Victor Hugo, l'on compte Théophile Gautier et Gérard de Nerval. Victor Hugo publie aussi des recueils de poésie, tels Les Feuilles d'automne en 1831, qu'il qualifie de vers comme tout le monde en fait ou rêve, des vers de l'intérieur de l'âme. En 1831, il publie Notre-Dame de Paris, un roman à la Walter Scott, dans lequel le Paris du XVe siècle et le destin tragique des personnages lui permettent de défendre ses idées politiques, philosophiques et le devoir de préservation du patrimoine. À 25 ans, Victor écrit Cromwell, une pièce de théâtre qui devient célèbre à cause de sa préface. Dans ce texte très important, il s'oppose aux règles de la littérature classique. Quel scandale! Bientôt, de jeunes écrivains rebelles se regroupent autour de lui. Alfred de Vigny, Théophile Gautier, Honoré de Balzac. Ils se font appeler les romantiques, et Victor est leur chef. 5 ans plus tard, lors d'une représentation de la pièce Hernani,
Il y a même une bagarre dans le public entre les partisans du classicisme et du romantisme. Victor Hugo utilise sa plume comme une arme. En écrivant des histoires, on peut critiquer et dénoncer. On fait de la politique. Et ce qui révolte le plus notre homme, c'est la peine de mort. Tuer un criminel, c'est s'abaisser à son niveau. Il écrit en 1829 « Le dernier jour d'un condamné », qui raconte le ressenti d'un homme avant la pendaison. Puis Claude Gueux sur le même sujet. En 1848, Victor Hugo prononce un discours contre la peine de mort à l'Assemblée nationale qui restera dans les annales. Tout le monde aime Victor Hugo. On se rue dans les théâtres pour voir ses pièces. On achète tous ses livres et on ne parle que de lui. Il est élu à l'Académie française, une institution qui réunit les meilleurs écrivains. Victor est aux anges. Mais il retombe bien vite sur terre à cause d'une terrible nouvelle. Sa fille chérie, Léopoldine, est morte. Elle s'est noyée dans la Seine. Ô malheur et désespoir. Plus tard, il écrira en hommage un recueil de poésie. Les Contemplations. L'écrivain s'enfuit en Angleterre, où sa famille le rejoint. Même Juliette déménage. Pendant ces longues années d'exil sur les îles de Jersey et Guernesey, il s'impose une discipline de fer. Marche à pied, natation, quelle que soit la météo. Et surtout, il écrit 4 heures par jour. Dans cette rigueur naissent ses plus grandes œuvres. Les Misérables, La légende des siècles, Les travailleurs de la mer. Des milliers de mots pour défendre la liberté et la paix, pour dénoncer la misère et les injustices. Après 19 ans d'exil, Victor Hugo rentre enfin en France. À son arrivée à la gare, il est acclamé par la foule. « Vive Hugo! Vive Hugo !» Très vite, il recommence à faire de la politique pour défendre ses idées. Quelques années plus tard, pour fêter ses 80 ans, on change le nom de la rue où il habite dans le 16e arrondissement de Paris. Désormais, ce sera l'avenue Victor Hugo. Il est très rare que l'on fasse cet honneur à quelqu'un encore vivant. Juliette, l'amour de sa vie, meurt de vieillesse au printemps 1883. « Je vais bientôt te rejoindre, ma bien-aimée », écrit Victor. En effet, il meurt 2 ans plus tard, à l'âge de 83 ans. Il laisse derrière lui des dizaines de livres qui sont encore lus tous les jours partout dans le monde. Armé de sa plume, il a réussi à faire évoluer la société. À sa mort, l'écrivain rebelle est tellement célèbre que le gouvernement lui organise des funérailles nationales et décide de l'enterrer au Panthéon.